मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। माघ सप्तमी चंद्रभागा बुड़ पद्म पुराणर प्राची महात्म्य अर्क तीर्थर महात्म्य वर्णना करा जाइछि। सेही अर्क तीर्थ परवर्ती कालरे चंद्रभागा तीर्थ नामरे प्रसिद्ध होइछि। स्वर्गर पुण्यतया सरस्वती मर्त्यलोकरे प्राची नामरे प्रवाहित होइथिले। तापरे एहा चित्रोत्पला कादुआ और शेषरे चंद्रभागा नामरे कोणार्क निकटरे समुद्ररे पड़िथिला। सांब एही चंद्रभागा नदी कूलरे सूर्य उपासना करी कुष्ठ रोगरु मुक्ति लाभ करिथिले। एही चंद्रभागा नदी रे स्नान करुथिबा समयरे सांब सूर्यंकर मणि विग्रह पाइथिले एवं स्वयं सूर्यदेव तांकर सेही मूर्ति को चंद्रभागा नदी तीरे मंदिर निर्माण पाई सांबंकु निर्देश देइथिले। तेणु प्राचीन कालरू चंद्रभागा एक पुण्य तीर्थ रूपे ख्याति अर्जन करि आसिछि। सूर्यंकर सुवनक्षेत्र दिवस हेउछि माघ सप्तमी। सूर्य सकल शक्तिर आधार होइथिबारु पुराण जुगठारु आरंभ करी प्राचीन इतिहास एवं आजि मध्य सूर्यंक उपासना देखिबाकू मिले। विशेषतः जन्मतिथि अवसर रे एहा भारतर सर्वत्र पालित होइथाय। आम राज्यर लोक संस्कृति रे सूर्यदेव और सूर्य उपासनार गुरुत्व और प्रसिद्धि रहिछि। माघ सप्तमी रे पवित्र चंद्रभागा तीर्थरे बुड़ पकाई उदित सूर्यंक किरण लाभ करिबा, समस्त प्रकार पापरु मुक्ति पाइबा तथा रोग और पीड़ा निवारण पाई लोकंक समागम चंद्रभागा यात्रा भावे परिचित। समय बदली थिले मध्य एई परंपरा आजि भी प्रचलित। एई पुण्य तिथि रे धर्म, कला, स्थापत्य और संस्कृतिर पीठ अर्क क्षेत्र, कोणादित्य सूर्य क्षेत्र, मित्रबान क्षेत्र कोणार्करे श्रद्धालु भक्त माने सूर्य नारायण को पूजा अर्चना करी नवग्रह को पूजा मध्य करिथांती। सारला दासंक महाभारतर वन पर्व रे अर्क क्षेत्र विषय रे उल्लेख अछि जे मकर मास अर्थात पवित्र माघ सप्तमी तिथि रे सूर्यदेव अर्क नामक एक दैत्य को पाताल को चापी तीर्थ अर्क तीर्थ सृष्टि करिथिबारु प्रतिवर्ष माघ शुक्ल सप्तमी दिन एही तीर्थरे पवित्र स्नान उत्सव अनुष्ठित होइथाय। तेणु कोणार्क सूर्य क्षेत्र नामरे प्रसिद्धि लाभ करिसंती। तेणु एही दिन रे सूर्य पूजा करा जाय। पद्म पुराण रे प्राची महात्म्य रे वर्णना करा जाइछि जे सूर्यदेव निजर पाप मोचन निमंते अर्क तीर्थरे तपस्या करी मुक्ति लाभ करिथिले। महादेव मध्य एठारे तपस्या करी ब्रह्मा शिर छेदन जनित पापरु मुक्ति पाइथिले। सूर्यदेव शिवंकु अर्क तीर्थर महात्म्य वर्णना करी कहिसंती, अर्क तीर्थ जेते पुण्य मु कहिबाकू नहे क्षम। माघ मासर शुक्ल पक्ष सप्तमी होइले प्रत्यक्ष। तिल लगाई कले स्नान, तिले देले दान भोजन। कोटि गदान फल पाई ता देहे व्याधि न लागई। अपुत्री नारी कले दान, कले ता हुई नंदन। अर्क तीर्थरे स्नान करी ब्रह्म हत्यारु होए पारी। माघ शुक्ल सप्तमी रे सूर्यदेव जन्मग्रहण करिथिले। एही तिथिरे अर्क तीर्थरे स्नान कले मनुष्य वितरोग विकल्मष होई मनुष्य जन्मरु मुक्ति मिलिथाय। प्रतिवर्ष माघ सप्तमी रे सूर्य मंदिर कोणार्क निकटस्थ चंद्रभागारे पवित्र बुड़ अनुष्ठित होइथाय। भारतर विभिन्न अंचलरू आसीथिबा लक्ष लक्ष भक्त समागम होई ब्राह्म मुहूर्तरे चंद्रभागारे बुड़ पकाई तीर्थ जलरे सकल शक्तिर आधार सूर्यंकु अर्घ्य देई दान धर्म करी पुण्य अर्जन करिथांती। एहा चंद्रभागा यात्रा बा चंद्रभागा मेला नामरे प्रसिद्ध। एही मेला उपलक्षे पूर्वे कोणार्क सूर्य मंदिर रे प्रतिष्ठित सूर्य और चंद्र एक विमान रे
ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିମାଙ୍କ ସହ କୋଣାର୍କର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଓ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ। ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ଏହା ସୌରଗୁଣ୍ଡିଚା ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦେବଗଣମାନେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିସାରିବା ପରେ ଭକ୍ତଗଣ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିର ପ୍ରକମ୍ପିତ ଧ୍ୱନିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଦ୍ୱୟକୁ ପୁରୀ ନିଆଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀଟି ପୋତି ହୋଇ ତାର ସତ୍ତା ହଜାଇ ବସିଲାଣି। ତଥାପି ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। କୋଣାର୍କରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଇତିହାସ। ଅଭିଶପ୍ତ ଶାମ୍ବ ପିତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ଅୟମାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସମୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରୁ ଶାକ୍ୟ ସମ୍ବତ ଯାଏଁ 2526 ବର୍ଷ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 574 ବର୍ଷ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 2023 ବର୍ଷ ଯାଏଁ। ଅତଏବ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗକୁ ମିଶାଇ 5123 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ସୁତରାଂ 5123 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶାମ୍ବ କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପୌଷ ମାସ ଦଶମୀଠାରୁ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମଣିବିଗ୍ରହକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଶାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା କରୁଥିଲେ, ମିତ୍ରାଦିତ୍ୟଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ ବିଗ୍ରହକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରାଜାମାନେ ଥରକୁ ଥର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବ ଏକ ଚଳନ୍ତା ରଥ ସଦୃଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ରୂପରେଖ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ରଥ ସଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଲୌକିକ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ କୋଣାର୍କରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଯାତ୍ରା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କପିଳ ସଂହିତାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚୈତ୍ରଯାତ୍ରା ନାମରେ ଏଠାରେ ଏକ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଡକ୍ଟର ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସାଂ 641 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଥ ଉତ୍ସବ ଦେଖିଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଙ୍କ 183ରେ ଚେକାକେଲ୍ ତାମ୍ର ଶାସନରେ ରଥ ସପ୍ତମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଗ୍ରହ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ 29 ବର୍ଷରେ ସନ୍ 1157 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସ୍ନାନ ପରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସକ ଗ୍ରହ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃତ୍ତିବାସ ନାୟକଙ୍କୁ 2ଟି ଭୂମିଦାନ ବିଷୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାତାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେହରେ ଖୋଦିତ ଅଛି। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ ଉପଲକ୍ଷେ କୋଣାର୍କରେ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପରି ପାଳନ ହେଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଗୋଟି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷର ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀରେ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା, ଆଷାଢ଼ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା, ଆଶ୍ୱିନରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଏବଂ ମାଘ ମାସ ପଞ୍ଚମୀରେ କୋଣାର୍କ ସୌର ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେଉଥିବାର ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି 2 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ କୋଣାର୍କରେ ସୌର ରଥଯାତ୍ରା ମାଘ ମାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ
ପୌଷ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭୋଳ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତିରେ ମାଘ ମାସ ଏକ ପୁଣ୍ୟର ମାସ। ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ, ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଇତ୍ୟାଦି ପୁଣ୍ୟ ଦିବସମାନ ମାଘ ମାସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର କୋଣ, କମଣ ଓ କୋଣାର୍କକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ବଙ୍ଗୋପସାଗର କଳିସାଗର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଆଜିର ଗବେଷକମାନେ କହନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ ଚିତ୍ରତ୍ପଳା ନଦୀ ହିଁ ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସ୍ଥାନ ନେଇଛି। ମାଘ ସପ୍ତମୀରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଏକ ପବିତ୍ର ତିଥି ଓ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମୃତିର ସଂସ୍କୃତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ। ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସମାଗମରେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅନେକ ବଢ଼ିଯାଏ ଏଇ ମାଘ ସପ୍ତମୀର ଆରମ୍ଭରୁ। ଜପା କୁସୁମ ସଙ୍କାଶଂ କାଶ୍ୟପେୟଂ ମହାଦ୍ୟୁତିଂ ତମୋରିଂ ସର୍ବ ପାପଘ୍ନଂ ପ୍ରଣତସ୍ମି ଦିବାକରମ୍। ତେବେ ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ର ପାବନ ଅବସରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆମେମାନେ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।